پاکستان جمہوریت کے راستے پر پاکستان کی عوام کو اپنے لیے اپنے حکمران اور نمائندوں کو چننے کا ایک موقع مل رہا ہے، اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے پورے پاکستان کو یہ بتا سکیں کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقے 75 سال سے پاکستان کی بقا، خوشحالی، سلامتی اور یہاں پر جمہوریت کی بقا کے لیے جد و جہد کرتے رہے، قربانی دیتے رہے اور دیتے رہیں گے۔ آج اس امید کے ساتھ بھی آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کا یہ حق ہے کہ ان کی رائے، ان کا ووٹ، ان کا مینڈیٹ جو وہ دیں وہی نتیجے کی شکل میں عوام کے سامنے آ سکے۔ میں 2018 کے انتخابات کا تذکرہ نہیں کرنا چاہوں گا، وہ اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ زمیں بوس ہو چکا ہے، اس کی کریڈیبلٹی پوری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ ارباب اختیار سے، پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی مملکت سے، نگراں حکومت سے سب سے مؤدبانہ درخواست ہے، پاکستان کے سب سے محب وطن طبقے کے ساتھ اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ایک صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات پورے پاکستان کی جہاں ضرورت ہے وہاں ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری عوام کی ضرورت بھی ہے۔ الحمدللہ کراچی کی عوام کی رائے گزشتہ چند مہینوں میں درجنوں چھوٹے اور 7-8 بڑے انتخابی جلسوں کے بعد اس شہر کی نمائندگی، اس شہر کی رائے، اس شہر کا مینڈیٹ سامنے آ چکا ہے۔ الحمدللہ کراچی کے نمائندوں کو واپس ملنے جا رہا ہے۔ الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے دوبارہ اپنے حقیقی قیادتوں کو، اپنے حقیقی نمائندوں کے حق میں عوامی جلسوں میں شرکت کر کے مینڈیٹ پہلے ہی دے دیا ہے۔ بروز اتوار 2023 21 جنوری کو شام 4 بجے کل کراچی کی رائے، کراچی کے مینڈیٹ پر عوامی مہر لگے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ تمام لوگوں سے، تمام صحافیوں سے، تمام چینلز کے مالکان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر کا حق سمجھا جائے۔ کل شہر کا 21 جنوری کو اس شہر کا فیصلہ آنا ہے، جبر کے ہارنے کا اعلان ہونا ہے، صبر اپنے امتحان پہ پورا اترا ہے اس کا اظہار ہونا ہے۔ تو آپ دکھائیے اپنے کیمرے کی آنکھوں سے کل یہ شہر اس جلسے گاہ میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں، پرسوں 21 جنوری بروز اتوار 2024 ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار صحیح نمائندے اور صحیح مینڈیٹ پاکستان میں بھی اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں واپس آئیں گے تو پاکستان کی جمہوریت کو جو تقویت پہنچے گی، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی معاشرت کو، پاکستان کی عزت اور استحکام کو جو طاقت ملے گی، وہ خود جمہوریت کی بقا کے لیے ایک بہت بڑی گواہی ثابت ہوگی۔
तो इंशाअल्लाह ताला हम इस यकीन के साथ इतवार को हमने अपने लोगों को जिनके हाथ से ये शहर छीन लिया गया था, गुज़श्ता इस गुजरे हुए साल में हमने कतरा कतरा, आहिस्ता आहिस्ता, करिया करिया, कतरा कतरा, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, टाउन टाउन जाकर शहर को उसके हकीकी लोगों को वापस लौटाया है। कराची लोहम आ गए हैं। आपके बेटे, आपके वकील, आपका मुकदमा लड़ने वाले, आपकी इज्जतों और हुकूक के पासबान कल गुजरने के बाद परसों का जो सूरज तुलू होगा, हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए भी और इस शहर को अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उसके हकीकी लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। आप इसको बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वडेरों की पार्टनर है और इस शहर के फैसले वडेरे और जागीरदार नहीं करेंगे, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कौन साहब किसने कहा है? हाफिज नईम की जानिब से बयान आया है कि एमक्यूएम वडेरों की पार्टनर है, इस शहर के फैसले वडेरे और जागीरदार नहीं। वडेरों के पार्टनर वो होंगे जिन्होंने आज तक जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद नहीं की है, जो कराची में बैठ के ये कहते हैं कि कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए और लड़काना में जाके कहते हैं कोटा सिस्टम होना चाहिए। और मैं तमाम माओ बहनों से खुसूसी तौर पर ये दरख्वास्त करूंगा, आप ज़रूर आइएगा। इस जद्दोजहद में आपका बहुत बड़ा किरदार रहा है, इस शहर की तरक्की और तामीर में आपका बड़ा किरदार रहा है। नौजवानों से जिनको कल हमारी जगह आना है, इस तालिबे इल्मों से, वकीलों से, मजदूरों से, इस शहर के आसपास बसने वाले किसानों से, तमाम ज़बान बोलने वालों से, वो तमाम ज़बान बोलने वाले जो इस शहर का हिस्सा हैं, इस शहर की माशरत का हिस्सा है, जो जिनके हमारे और जिनके दुख और दर्द एक तरह के हैं, जिनके मसाइल एक तरह के हैं, जिनका मुस्तकबिल एक तरह का है, वो सब आए। आइए मिलकर कराची की खुशहाली, कराची में एक नए दौर के आगाज में मिलकर आवाज़ बुलंद करें। जी जी हम देखते हैं, ये तमाशा भी हम देखेंगे कि 50-60 हज़ार अरब रुपए जीतता है या अवाम का मैंडेट जीतता है, अवाम का हौसला जीतता है, लोगों के जानिब से फैसला जीतता है। और उनको आज़ादी है, करें। उनको तो 15 साल से पूरा मौका था, उनको तो ये 8 फरवरी की ज़रूरत नहीं थी, अब तक हमें फारिग कर देते। इस कराची का 0% मैंडेट के साथ 100% हुकूमत इनकी थी। इस पूरे सिंध में हिसाब किताब मांगेगा कराची, हैदराबाद, मीर पुखास, नवाब शाह कि वो जो हमने आपको सफ़ेद टैक्स के जरिए, वाइट मनी के जरिए 22,000 अरब दिए थे, पहले उसका हिसाब किताब दीजिए, ये शहर आपके हवाले कर देंगे। जन टिकटों के मामले में कहीं भी मसाइल हो सकते हैं, एमक्यू में नहीं होते, तो अच्छा ये मसला खुद हल हो रहा है। अगर कोई टिकट की वजह से जा रहा है तो मसला हल करके जा रहा है जी। अच्छा खालिद भाई, आज असलम आफरीदी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और डॉक्टर आसिम ये कहते हैं कि एमक्यूएम के हवाले से एक लंबी लिस्ट है, एक लाइन लगी हुई है शमूलियत की, तो इस हवाले से क्या? मैं पहले कह चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Yeah!